ध्याये सुवर्णवर्णं त्रिनेत्रां चारुहासिनी सर्वलक्षण संपन्ना अर्धन्द्रकुटशेखरा चत्रभुजं शतचक्रं धारं बालं स्वरूपिणी उद्यो त्रिशूल निर्घेनं महिषं शिववाहिनी मुक्ता दामल सत्कंठा मुनिभि स्तुति पाठके शिरोदेवगणे दृष्ट्वा कुमारिभिः ससवितं सर्वकामपदं दुर्गं वरदं भक्तवत्सला ओं नमो महिषमर्थिनी ओं नमो सर्वलोकजननी ओं नमो जयदुर्गय ओं नमो प्रकृतिरूपिणे ओं नमो चण्डमुण्डप्रमर्थिने ओं नमो चण्डमुण्डप्रमर्थिने ओं नमो परम सुखप्रदये ओं नमो परमानंददायिनी दैव शिवाय अभयवर दायिनी दुर्गये नमो नमः नमो नमः। प्रथम मांगु कली निवेदन प्रथम मांगु कली निवेदन चतुर्थ दिन रे माता हे नमो प्रणाम माता पुष्पन्ना आज पूजा जानो आज पुष्पांड नाम रे मांगो पूजा दे जानो माता पुष्पन्ना को पाद मोर निवेदन माता पुष्पन्ना को पादे मोर निवेदन शुणन्तु आखे मोर पंडित जन शुणन्तु आखे मोर पंडित जन अति सुंदर विषय हे करिबा वर्णन रामायण मध्ये ए चरित्र जान रामायण मध्य ए चरित्र जान रामायण रुजे आज करिबा वर्णन रामायण रुजे आज करिबा वर्णन। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु से रामायण चरित राम रस टी आज पान करवा जो राम नाम धरी राम नाम अत्यंत सुंदर भाव राम नाम धरी भगवान शिव मध्य संसार रो पार होइथिले। जो राम नाम रो महिमा अनेक दुर्गांगर पति बाबुरे शिव शिव छंदे नृत्य चलाओ से राम पादे करिबा निवेदन से श्री राम पादे करिबा निवेदन 14 वर्ष गोले राम वन आगो मा 14 वर्ष गोले श्री राम वन हो एथु अनंतरे सुन सर्वजन एथु अनंतरे सुन सर्वजन जो दिन राम गले घोर वन जो दिन 6 दिन पूर्ण होइला जो दिन 6 दिन पूर्ण होइला दशरथ राजांगर प्राण चाली गला हो दशरथ राजांकर प्राण चाली गला। जो दिन भगवान रामचंद्र वनस्थ को चली गले रामचंद्र वनवास को जीवार 6 दिन अंते दशरथ हुईले निधन रामचंद्रंकर 14 वर्ष वन जीवा परे ठीक 6 दिन मध्य दशरथंकर देहांत हो गला। अच्छा या पर कौन हला रे बाबा कौन होइछि अरे दिन पर दिन बाबू गड़ी गड़ी गला। अच्छा अरे प्रथम वर्ष जाई बाबू रे द्वितीय वर्ष आसिला आसिला अरे वर्ष पर वर्ष तो गड़ी गड़ी जाउछे ना रामचंद्र रहिबे 14 वर्ष काल वनस्थ मध्य रे किंतु ठीक 6 दिन मध्य दशरथंकर प्राण त्याग हो जाइछि या पर कौन हला रे बाबा कौन अरे वनस्थ मध्य रे राम आनंदे भ्रमंती
ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲା। ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କଣ? ଯେଉଁ ଦିନ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଶରଥଙ୍କର ଦଶରଥଙ୍କର ସେହି ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର ମନର ବିଚାରେ ମନର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଦିନ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠାରେ ନା ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୀତା ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମୟରେ ରାମ କହିଲେ କଣ? ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ମୋହର ବଚନ ହେ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ମନ ହେ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁହିଁ କହିବା କାରଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିବ? କଣ? ଏହି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କର ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ ରେ ବାବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର କେମିତି ବୁଲଉଛି ରେ ବାବା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଆଣ କିଛି ମାଗି ଆଣିଲେ ଆମେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା। ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ? କଣ? ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୋଟେ ପଡାରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାହିରେ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣକୁ ମାଗିଲେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ? ସୋଲେ ହବ ଚାଉଳ ଦେ ଆଣି କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଲା। ଜଣେ ସୋଲେ ହେବ ଚାଉଳ ଆଳି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ ଏ ସୋଲେ ଚାଉଳ ନେବି ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେମିତି ହବ? କିପରି ହବ? ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜପୁତ୍ର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାଗିଲା ବେଳେ ମତେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ସୋଲେ ଚାଉଳ କରିବି କଣ? କଣ? ମନ ବିରସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏପଟ ସେପଟ ଭମିଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରନ୍ତି ଭଲେ ଭାଇ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲା ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେ କାହିଁ ନ ଆସିଲା ଆରେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣୁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରରେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ
शुण सीता देवी मोहर वचन लखन कर विलम्ब हेला तत्क्षण लखनकर विलम्ब दे होइला दाण मुजाई आनी जे सामग्री तक्षण मुजाई मागी आनी सामग्री तक्षण सीता को कहले भगवान राघवेंद्र सरकार हे सीते देवी लक्ष्मणकर बहुत विलम्ब है बेल गड़ी गले तो श्राद्ध हेब ना तेणु करवा कौन ना 12 घंटा विलम्ब हेले श्राद्ध करवा अनुपयुक्त अटे। अच्छा लक्ष्य करंतु मोर पंडित वर्ग एवं मोर हिंदू धर्मर जेते अछंती सनातन धर्मर लोके टिके मन रखंतु 12 घंटा रु घंटे रही पड़े घंटे पर्यंत कले चलिबो किंतु घंटे रु विलम्ब जदि हे गला श्राद्ध करवा प्रजुज्य नुह श्राद्धर नियम तो अच्छे ना उपस्थित मोर विज्ञ बंधु हेमंत समय विचार करुँच आम ब्राह्मण आसुनी बोली 4टा बंद जगुचे आज्ञा किसी मूल्य ना ब्राह्मण यदि आसलानी विलम्ब होगा बोली आप 4टा बंद अपेक्षा करेंगे श्राद्ध देवेनी श्राद्ध दबार मूल्य किसी पाइबेनी शास्त्र कहला कौन ना 1 घंटा मध्य श्राद्ध सारी दबा को हम। अच्छा आउरी शास्त्र कौन कहूँ शुणु आगे आगो आगो अति सुंदर सुंदर शास्त्र आलोचना हो। जितेबले राम सीता को मु जाऊँगी भाईंकर विलम्ब है मुझे सामग्री मागी आणिले आम पिता श्राद्ध हम एमंत कही राम कौन कले रे कौन अरे एमंत कही श्रीराम चलिले एमंत कही श्रीराम चलिले ग्रामे ग्रामे बुली बाबू भिक्षावृत्ति कले अरे केड़े बड़ दईब केड़े कर्म कला भगवान को भिक्षा मागिबा को पठाइला जे भगवान देवनारायण अरे बुली बुली भिक्षा करंती ग्रहण अरे बुली बुली भिक्षा करंती ग्रहण। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु दैवीर लेखा कहीं आन कर जत धात ललाट बड़ देखी तत्नुसारे फल जार कपाल जहाँ लेखा अच्छे आज्ञा से केड़े बड़ महान व्यक्ति हेले केड़े बड़ पुरुष हेले भोग करने को बाध्य भगवान राम भलिया देवता आज साही साही बुली ए घर से घर बुली पितांग श्राद्ध करने पनीपरिया चाउल विभिन्न प्रकार सामग्री आज मागी आणुछंती। अच्छा एवं तो समय रे कौन हला रे बाबा कौन होइछि 1 घंटा हवा को जाउछि घंटर विलम्ब हो गले श्राद्ध दबा अनुपयुक्त। सीता देवी मन मध्य विचार कले मु करिबी कौन देवर गले आसिले नाही स्वामी मोर चली गले आसिले नाही विलम्ब हेलाणी मते मो नारी धर्म मते पालन करने को हबो कौन कले सीता देवी से बेले कौन कले अरे बालीर पिंड टीए करिदेले अरे बालीर दे पिंड टीए करिदेले पिता दशरथंकर नाम को धरिले नियो हे पिता मोर दशरथ ए समय कथा एवे शुणु विदित हो ए समय कथा एवे शुणु विदित। बालीपिंडे करदेले माता जानकी पितांगर अर्थात ससुरंगर नाम धरी दशरथ नाम उच्चारण कर जिते बालीपिंडी टेकी देइछने ना। अच्छा सेते कौन हला रे कौन होइछि अरे बाली मध्यरु एक हस्त दे आसिला हेडी सीतांगर पिंड बाबू से ही घेनी बोला
ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ପଚାରନ୍ତି ଜାଣୁ କିଏ ତୁମେ ନେଉଅଛ ବାଲି ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମାଣ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମୁଁ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟେ ଦଶରଥ ଯେ ରାଜନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଦଶରଥ ରାଜା। ତୁମେ ଯାହାକୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ମୁଁ ନେଉଛି ସେଇ ବାଲିପିଣ୍ଡ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାଲିପିଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାପା ମୋର ତୁମକୁ ବାଲିପିଣ୍ଡଟି ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ମତେ କହିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ମୁଁ କହିବି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି ପିଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆର ପ୍ରମାଣ କଣ ଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା ଆମର କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି କହିଲ। କଣ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ କଣ ହେ ଝିଅ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖ କେବଳ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ। କିଏ କିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା 4 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ରହିଯାଇଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। 4 ଜଣ ରହିଲେ ସାକ୍ଷୀ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖ। ସେ 4 ଜଣ କିଏ ରେ କିଏ ଛେ ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ଦେ ଫାଲ୍ଗୁନ ନଦୀଟି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ନଦୀ ଅଟେ ଭାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତକୀ ଫୁଲରେ କହିଲି ତହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାଣ। ତୃତୀୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାଣ। ଚତୁର୍ଥରେ ଏକ ଗାଈ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥରେ ଏକ ଗାଈ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। আরে 4 জন কিଏ কিଏ রে କିଏ କିଏ না ফাল্গু নদী অর্থাৎ ফাল্গুনী নদী। নদীକୁ সাক্ষী রখিলে। দ্বিতীয় ହେଲା দূরକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେତକୀ ଫୁଲ ଭାସି ଆସୁଥିଲା କେତକୀ ଫୁଲକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀକି ଆସିଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ମାତା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଜଣଟା କିଏ ରେ କିଏ ଛେ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କିଏ କିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣ। ପଞ୍ଚମରେ କହିଦେଲି ଏ ପ୍ରମାଣ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣ। ଓଲାରେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଗୋଟେ ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ 2 ଗୋଟେ ହେଲା ଅଗ୍ନି 3 ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋମାତା 4 ପଞ୍ଚମଟି ହଉଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା କଣ ଆରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ ବେଳ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଲାଣି ଭଲେ। ହଉ ହଉ ବେଳ ଗଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଲାଣି ଭଲେ। ସେତେବେଳେ ସୀତା କରିଲେ ବିଚାର কি বলি কহিবি দেব চক্রধর। আচ্ছা সেতবেলে রামদেব লম্বি বচন কোন সেতবেলে রামদেব লম্বি বচন অতি বিলম্ব হেলানি সীতা এবে শুণ অতি বিলম্ব হেলানি সীতা এবে শুণ। সীতে ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଆସିଛି ତମେ ଚଞ୍ଚଳ ପାକ ନିର୍ବାହ କର ରୋଷେଇବାସ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କର।
ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମୁହିଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଅଛି ହେ ରାଘବ ତକ୍ଷଣ। ହେ ଭଗବାନ ରାମ ବିଳମ୍ବ ହବାର ଜାଣି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ କଥାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା କି ପ୍ରମାଣ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି ଗୋଇଲେ? ବୋଇଲେ କଣ ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ରଖିଛ? ଯଦି ତୁମେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛ ଏତକୁ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଅଛି ମତେ କୁହ। ହଁ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ ବାବା? କଣ? ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀକି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବୋଲିରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀକି କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ, ହେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ ମୁଁ ତୁମର ଜାଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଛି। ମୋର ପିତା ଦଶରଥ ସେ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛ ନା, ତୁମେ କହିଦିଅ କଣ କହିବାର ସତ କଥା କହିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ କଣ କଲା ରେ? କଣ? নীরবরে রহিগলা ফাল্গু নদী জান এবে নীরবে রহিলা। फाल्गु नदी नीरव रहीगला। रामंकर उत्तर किसी दे पारानी। अच्छा रामचंद्र पचारे फाल्गु नदी कुह सीता देवी पिंड दबार तुम देखिच कि किसी कहलानी? फाल्गु नदी नीरव रहीगले। या पर द्वितीय साक्षी निकट को सीता देवी गले। किए? केतकी निकट को पहुंचले सीता। सीता देवी केतकी निकट पहुंची कहउचंदी, अच्छा सुन हे केतकी एबे कहिबार गिर हे सुन हे केतकी। पिंड देवा पड़ा थिल तुम्हें देखी सुन हे केतकी। पिंड दबा तुम्हें देखी सुन हे केतकी। सीतांगर कथा पुणी केतकी कन्ने न शुणिला। रामचंद्र पचारुचंदी हे केतकी भला, अच्छा सीता देवी पिंड दबार तुम्हें देखिछ कि भला? सेतेबेले केतकी जे नीरव रहिले। रामचंद्र को भाषा रे उत्तर न देले। लक्षदेव मोर पंडित वर्ग। अच्छा केतकी पुष्प मध्य नीरव रहीगला। भगवान गोतर किछि देला नाही। हाँ तापरे कोन हला रे? कौन होइछि? केतकी को अभिशाप देबे, फाल्गुनी नदी को अभिशाप देबे। तापरे जाउचंदी अग्नि देवतांग निकट को। रामचंद्र पचारुचंदी अग्नि देवता को, हे अग्नि देवता हाँ सीता देवी पिंड देवा समय रे तुमे देखिछ कि नेत्र रे? अग्नि देवता मध्य रामचंद्र का कथार उत्तर देले नाही। नीरव दस्ता होई गले। भगवान को कौन उत्तर देबे? नीरव दस्ता होई गले अग्नि देवता मध्य। तापरे कौन कले रे? कौन? हरि सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन, सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन। ओ सेतेबेले राम विचारिले मन। अच्छा सीता कहिले चतुर्थ साक्षी जान, गोमाता साक्षी चतुर्थ रे गुण। अच्छा
ଗୋମାତା ସାକ୍ଷୀ ଚତୁର୍ଥରେ ପୁଣି ହଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋମାତା ପାଶରେ ମିଳିଲେ ଠିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋମାତା ପାଶରେ ମିଳିଲେ ହଉ ହଉ ସୀତା ପିଣ୍ଡ ଦବା ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ସୀତା ପିଣ୍ଡ ଦବା ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ବୋଇଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷୀଟି ହଉଛି ଗୋମାତା ଆଚ୍ଛା ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ହଁ ଚାରିଜଣ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଗଲେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ମାତା ଜାନକୀ ବିଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ଚାରିଜଣ ସାକ୍ଷୀ ତମର କେହି କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ ଏବେ କଣ ଭଗବାନ ସୀତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜେ ପାକ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଲା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆକାଶେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ରାମ କହୁଛି ଝଟତି କଣ ଏକ ଦିନେ ଦୁଇ ପିଣ୍ଡ ଜଣକୁ କେବେ ଯେ ନ ଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଏହା ହେ ଅବେଥର ଭାବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ ଚାରିଟା ପିଣ୍ଡ ଦଉଛେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ ଚାରିଟା ପିଣ୍ଡ ଦଉଛେ ନା କହୁଛେ ଚାରି ଭାଇ କି ଚାରିଟା ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାକ ନିର୍ବାହ କରି ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ନା 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 ରାମ ଦୁଇ ଦିନରେ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପିଣ୍ଡ ଦବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହଁ ଜଣେ ତ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଲେ ଖାଇବ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଡାକିବ ବାପା ଆସ ଖାଇବ ସେ ଖାଇବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦିଟା ପିଣ୍ଡ ପଡିବା ମନା ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଲୋକମତରେ କୋଉ ଦିନରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁଛେ ଯେତେଟା ଭାଇ ଥିବ ସେତେଟା ପିଣ୍ଡ ଦଉଛେ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କେବେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯିଏ ଆଗ ଦେଇଥିବ ତା ଭାଗଟା ଆଗରେ ପଡି ଯାଇଥିବ ସେ ବଡ ହଉ କି ସାନ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଆଗ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ବଡ ଭାଇ ହଉ ସାନ ଭାଇ ଯଦି ତମର ପଡୁନି ଯିଏ ଆଗ ରୋଷେଇ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବାପା ତାର ଖାଇବାଟା ଆଗ ଖାଇବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଚାରିଟାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଁ ଭଲ ପୁଅ ହେଇଛ ତମେ ଭଲ ବୋଉ ହେଇଛ ସେମିତି ଭୁଲରେ କରିବନି ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଦବାର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦବ ଯିଏ ଆଗ ଦବ ସେଇଟା ଆଗ ତମ ବାପାକୁ ମିଳିବ ନହେଲେ ବୈଠୁରେ ପୁଅ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ପାଠ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣକୁ ଦୁଇଥର ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ହେ ରାମ ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ ପିଣ୍ଡ ଆଗରୁ ସୀତା ଦେବୀ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦାଣ କହିଲା ଶୁଣ ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ସୀତା ଦେବୀ ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ଜଣଙ୍କର କଥା କାଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି 2 ଜଣ ହବ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ଜଣେ କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କଥାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ମୁଁ ନିଜ ନେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୀତା ଦେବୀ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୀତା ଦେବୀ ମନରେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ ତ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପ୍ରମାଣ ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଟୁକ୍ତି କଥା କହି ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାରେ ବଟବୃକ୍ଷ କଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ମତ ହେଲା ତୁମ ପିଣ୍ଡକୁ ମୋର ପିତା ଦଶରଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ରାଗିଗଲେ କଣ କହିଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ ଆଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି ଶୁଣ ରେ ଫାଲ୍ଗୁନି ଶୁଣ ଫାଲ୍ଗୁନଦୀ ଏ ମୋର କଟୁକ୍ତି ତୋଠାରେ ଜଳ ରହିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ରେ ଫାଲ୍ଗୁନି ଏ ମୋ କଟୁକ୍ତି ତୋଠାରେ ଜଳ ରହିବ ନାହିଁ
जर्जरित सीता देवी हेले फाल्गुनी नदी की पुणी सीता देवी अभिशाप देले अच्छा सबु बेले जल केबे न रहिबो तोहर नदी रे बिना जल रे रहिबु रे सुखी एही ठारे तो ठारे केबे मध्य जल रहिबो नाही तू खाली नदी डाका पड़िथिबु तू पाटे केबे मध्य आउ जल रे जल आतजात हबो नाही अतिवाहित हबो नाही केबेले हबनी जल केबे हेले हेबो नाही अच्छा ए बंद समय रे कोन हला रे बाबा कौन अरे रामंगो पादे फाल्गुनी पड़िला राम पाद तले फाल्गुनी नदी पड़ी गला हौ हौ कि उपाय एबे प्रभु करिबी बोइला अच्छा एडे बड़ तीर्थ मोर नदी जान जल दे सर्वदा होई जीव शून्य धीरी नारे जल रे सर्वदा होई जीव शून्य एडे बड़ तीर्थ नदी होई जे पाप कर्म कली ठीकी अरे सीता देवी मु साक्ष्य न देली अच्छा सीता देवी मु साक्ष्य न देली भगवान राम पाद तले पड़गला फाल्गुनी नदी कहला हे प्रभु मु तो भूल करिछि सीतांगर साक्ष्य दे पारिनी मु देखिकरी मध्य निरवदष्टा होई गली अच्छा तेणु मते सीता देवी अभिशाप देइचंदी मोर नदी रे केबे मध्य जल आतजात हेबो नाही अतिवाहित हेबो नाही कोन करबी प्रभु कौन सेते बेले रामचंद्र बुलंदी वचन केवल 15 दिन तो नदी रे जल आतजात जान हाँ सही 15 दिन बाबुरे पितृपक्ष जान आश्विन मासर पितृपक्ष रे 15 दिन जल आतजात तोर होइब वहन केवल आश्विन मासर पितृपक्ष आम जो श्राद्ध करे 15 दिन गला आगे अमावास्या पर प्रतिपदार अमावास्या पर्यंत से 15 दिन केवल भगवान रामचंद्र आशीर्वाद नदी रे जल आतजात हम 15 दिन के आसो आउ सब जल गुड़ाक थी कि हाथे तले थी हाथे खोलिला पर जल अतिवाहित हम सीना हाथे उपरको जल आसो ना अच्छा अच्छा गोप्य होकर फाल्गुन नदी सदासर्वदा गोप्य होकर रहा सुखिकी रहिबो अभिशाप पाईगला फाल्गुन नदी रामचंद्र आशीर्वाद देदेले 15 दिन केवल पितृपक्ष आश्विन मासरे जल आतजात हम अच्छा तापर कौन है कौन फाल्गुन नदी कथा सरला केतक पुष्प निकट को चली गले सीता देवी फूल पाखु आसिले केतक को सीता देवी बोलंती वचन केतक को सीता देवी बोलंती वचन मोर कथा न कहिलु केतकी रे जान शिवंग मस्तक करे रहिथिलु ठीकी शिवंग मस्तक करे रहिथिलु नदी जले तू ही भासी आसुथिलु हौ हौ नदी जले तू ही भासी आसुथिलु अच्छा तेणु करी मोर अभिशाप एबे घेन अपुच होई रहिबु रे जान ठीकी अरे केबे हेले तू पूजा तू पाइबु नाही रे पुष्प पाइबु नाही शिवंगर अजोगरे होइबु तू ही अरे शिवंग ठारे अयोग्य होइबु रे तू ही केतकी को मध्य अभिशाप देदेले माता जानकी कहले केतकी रे मु तो अभिशाप दउती भगवान शिव तोते सदा सर्वदा ग्रहण करंती आज्ञा शिवंगर केतकी पुष्प थिला प्रिय पुष्प सीता अभिशाप देले तबे तते केबे मध्य सदाशिव मस्तक रे ग्रहण करिवे नाही ये मोर अभिशाप हला सेते बेले केतकी पुष्प रामंगर पादे पड़ी गला कि करिबी प्रभु एबे बुद्धि बताओ बोइला केतके पुष्प गला भगवान रामचंद्र का पाद तले पणी पाद करी कहिला सीतांगर पाद रामंगर पाद दिरा धरिगिरी पड़ी जाइछि केतकी अच्छा एमंत समय रे सीता देवी कहले ठीक अछि मु तो अभिशाप देछि अभिशाप फेरे पारिबे नाही अच्छा वर्ष को दिने गोटे दिन केवल तू शिवंगर मस्तक रे पूजा पाइबु को दिन शिवरात्र दिन पूजा पाइबु रे केतकी तक्षण शिवरात्र दिन
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ବାପରେ ହେ କେତକି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ପୂଜା ପାଇବ। କୋଉ ଦିନ? କୋଉ ଦିନ? ନା ଯୋଉ ଦିନ ଶିବରାତ୍ର ହବ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେଦିନ ଠାରୁ କେତକି ପୁଷ୍ପ ଅପୂଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ପୂଜା ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ? କଣ? ଆରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସୀତା ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ ବୋଲି? ଅଗ୍ନିକୁ ସୀତା ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସତ କଥା କାହିଁକି ନ କହିଲ ବୋଇଲେ, ସତ କଥା କାହିଁକି ନ କହିଲ ବୋଇଲେ, ତେଣୁ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ରେ ଜାଣ, ତେଣୁ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ରେ ଜାଣ, ମୋର ଅଭିଶାପ କୁହେ ଅଗ୍ନିଦେବ ହେନ। ହଉ ହଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଭିଶାପ ପାଇବ, ଲୁଦୁ ବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇବ। ଆଚ୍ଛା ଲୁଦୁ ବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇବ। ସର୍ବକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ ତୁମେ, ହେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ହୁତାସନ ରୂପେ ଜଳିବ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦବ। ଶେଷ କରିଦେବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଲୁଦୁବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତେଣୁ ଲୁଦୁବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ। ସରିବ କେବେ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ କରିବେ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁଦୁବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ହରଣ ହବ। ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ରହିଲା ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଳି। ଚାରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଜାଣ, ସୀତା ଦେବୀ ଜାଣ। অভক্ষ ভক্ষিব তুমি গোমাতা প্রমাণ, গোমাতা প্রমাণ। ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ପୁଣି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ନଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ତୁମେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଲ, ସେଇ ପାଟି ତୁମ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହବ। ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ। ଅପବିତ୍ର ହବ, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ, ଅର୍ଥାତ ପିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଖାଇବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ଗୋମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଗଲେ। ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଦିଟା ଧରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋମାତା କହିଲେ, ମା ଜାଣିପାରିଲିନି ତୁମେ ଜଗତର ମାତା ବୋଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇ ରହିଗଲି ମା। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଶାପଟେ ଦେଇଦେଲ ମା। ଏ ଅଭିଶାପର ମୁଁ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହବ କହିଲ? ସେ ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋମାତା, ତୁମର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଅଭକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ଷିବ। ଏବଂ ଯଦି ମତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ନା କଣ? ହେଠି ତୁମର ମଳ ଯେ ପବିତ୍ର ହୋଇବ, ତୁମର ମଳ ଯେ ପବିତ୍ର ହୋଇବ, ପାଟିଟା ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇବ। ହଉ ହଉ ତେଣୁ କରି ଗୋମାତାଙ୍କ ପୁଣି ହେ ଜାଣ, ମଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା। ଶୁଣ ସୁଜନ, ସୀତାଙ୍କର ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ସୀତାଙ୍କର ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା। ହଉ ହଉ ଏବେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ ବୋଇଲେ ବୋଇଲା। ଆଇଲା ଲୋ ଆଇଲା। ଏବେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ, ପାଟି ଏବେ ଭଲା, ମଳ ପବିତ୍ର ଯେ ଏବେ ହୋଇଯିବ ଭଲା। ଆଚ୍ଛା ମଳ ପବିତ୍ର ଯେ ଏବେ ହୋଇଯିବ
होला ସେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ହେ ଗୋମାତା ତମର ପାଟିଟା ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମଳଟା ପବିତ୍ର ହବ ଜଗତରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଳ ତୁମର ପବିତ୍ର ହବ ହଁ। ତେଣୁକରି ଅପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିଲା ସଂସାରରେ। ହେଲେ ବଟବୃକ୍ଷଟେ ସତ କଥାଟେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବଟବୃକ୍ଷକୁ ସୀତା ଦେବୀ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଏଠି ଶୁଣ ବଟବୃକ୍ଷ ମୋହର ବଚନ, ଶୁଣ ବଟବୃକ୍ଷ ମୋହର ବଚନ, ତୁ କେବଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲୁଟି ପ୍ରମାଣ, ହଉ ହଉ ତୁ କେବଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲୁଟି ପ୍ରମାଣ, ଠିକ ତେଣୁ କରି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନ ହଉ ସତେଜ ହୋଇ ଜଗତେ ରହି, ତୁ ହିଁ କେବେ ବାବୁ ମଳିନ ନ ପଡ଼ିବୁ, ସତେଜ ହୋଇ ରେ ଜଗତେ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସତେଜ ହୋଇ ରେ ଜଗତେ ରହିବୁ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ହେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବଟବୃକ୍ଷ କେବେ ମଳିନ ପଡ଼ିବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ପତ୍ର ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବଟପତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ସତେଜରେ ରହେ। ତାର ପତ୍ରଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସିନା ମଳିନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ବଟବୃକ୍ଷ ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସୀତା ଦେବୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲା ବଟବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳ ହେଲା ପବିତ୍ର, ପାଟି ହେଲା ଅପବିତ୍ର ହେଲା। ହେଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା, ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନଦୀ ପୁଣି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କେତକୀ ପୁଷ୍ପ ଅପୂଜ୍ୟ ହୋଇଲା, ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ପୁଣି ସର୍ବଭକ୍ଷ ହେଲେ, ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଗୋମାତା ପୁଣି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ସେମାନେ। ହଁ ହେଲେ ମଣିମା ଏ ରାତ୍ର ଅର୍ଥର ଆଚ୍ଛା